कांग्रेस ने आज विधान सौदा बेंगलुरु के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के रूबरू अचानक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए कोविड-19 पर काबू पाने में मरकज़ की मोदी हुकूमत और कर्नाटक की येडियुरप्पा हुकूमत पर नाकाम रहने का इल्ज़ाम आयद किया। कर्नाटक असम्बली में अपोजिशन लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डी.के. शिव कुमार ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत और कर्नाटक की येडियुरप्पा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए कोविड-19 पर काबू पाने के लिए ठोस अमली इक़दाम करने रियासत और मरकज़ की हुकूमतों को मुतवज्जो किया। साबिक चीफ मिनिस्टर और कर्नाटक असम्बली में अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया, KPCCI सदर डी.के. शिव कुमार, साबिक स्पीकर कर्नाटक असम्बली रमेश कुमार के अलावा कांग्रेस के अरकान असम्बली ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने रियासत में कोविड-19 के मरीज़ों को इलाज की बेहतर सहूलियात मुहैया ना होने और ऑक्सीजन की किल्लत से कोविड-19 के मरीज़ों की अमवात होने पर सख्त इज़हार तासुफ़ किया। सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक की BS येडियुरप्पा हुकूमत और मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत अपने वजूद का एहसास नहीं दिला रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हुकूमतें मुर्दा हो चुकी हैं। सिद्धरामैया ने मज़ीद कहा कि ऑक्सीजन और वैक्सीन फराहम करने में मरकज़ की मोदी हुकूमत और कर्नाटक की येडियुरप्पा हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुए हैं। सिद्धरामैया ने ऑक्सीजन की किल्लत से हो रही कोविड-19 के मरीज़ों की मौत को ख़तल से ताबीर करते हुए कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें अपनी गैर ज़िम्मेदारी की वजह से कोविड मरीज़ों का क़त्ल कर रही हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा कि नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर गुजरात और वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से 7 साल का तजुर्बा है, लेकिन वो कोविड-19 पर काबू पाने के मामले में मुल्क के अवाम से फ़रेब कर रहे हैं और झूठे ऐलानात किए जा रहे हैं। उन्हें अपने मुल्क के शहरियों की जानें बचाने के लिए दूसरे मुल्कों से ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन मंगवाने चाहिए थे। सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि कर्नाटक में एक भी वैक्सीन नहीं है। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि वैक्सीन मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में आएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ने वैक्सीन देने का अलामती इफ्तिताह कर दिया। सिद्धरामैया ने चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा के हवाले से कहा कि 18 से 40 साल के दरमियान के 3 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन टीका देना है। जुमला 6.5 करोड़ वैक्सीन टीकों की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत के पास टीकों का स्टॉक ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवंबर से टीके देने का ऐलान किया, लेकिन टीके देने के काम में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। दूसरे मुल्कों में ये काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में बिलखुसूस कर्नाटक में जिस सुस्त रफ्तारी से टीके देने का काम हो रहा है, लगता है कि 2-3 साल इस काम में लग जाएंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने मज़ीद कहा, लॉकडाउन के दौरान मज़दूरों मेहनतकश तबक़ात को लॉकडाउन पैकेज न देने के लिए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में एक तरफ लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं तो दूसरी जानिब गरीब और मेहनतकश फाका कशी से मर रहे हैं। सिद्धरामैया ने सवाल किया कि जब ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स, ICU वार्ड्स की किल्लत दूर नहीं कर सकते, लॉकडाउन में गरीबों की मदद नहीं कर सकते, तो येडियुरप्पा को चीफ मिनिस्टर बने रहने का क्या अखलाकी हक़ है। सिद्धरामैया ने मज़ीद कहा कि इंसानों की हिफाजत के लिए अदालतों को आगे आना पड़ रहा है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक को रोजाना 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सरबराह करने की हिदायत दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ऐसे में मरकजी और रियासती हुकूमतों को इख्तिदार में बने रहने का कोई अखलाकी हक नहीं पहुंचता। सिद्धरामैया ने कहा कि माहिरीन की कमेटियों ने कोविड-19 पर काबू पाने के लिए जो सिफारिशात की थीं उन्हें नज़रअंदाज करने की वजह से आज कोविड की हालत अबतर हुई है। कोविड की तीसरी लहर इससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। केपीसीसी सदर डीके शिव कुमार ने कहा कि कोविड वैक्सीन का पहला डोज देने में ही हुकूमत नाकाम रही है, दूसरे डोज देने का कोई पता नहीं है। पहला डोज लेने वाले दूसरे डोज लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। ऑक्सीजन की फरहमी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की आंखें खोलने का काम किया है। डीके शिव कुमार ने मजीद कहा कि अदालतें इंसानों की हिफाजत के लिए आगे आई हैं। कोविड की अबतर सूरत हाल पर काबू पाने में रियासत की येडियुरप्पा हुकूमत मुकम्मल नाकाम रही है। डीके शिव कुमार ने कोविड-19 से फौत होने वालों के विरसा को फीकस 25 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया। कांग्रेस के अरकान असम्बली ने ऑक्सीजन दो, लोगों की जान बचाओ, वैक्सीन दो, लोगों की कोविड से हिफाजत करो के नारे लगाए। लॉकडाउन लागू रहने और दफ़ा 144 का निफाज होने की वजह से कम तादाद में कांग्रेस के अरकान असम्बली ने एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಕೆಲವು ಶಾಸಕರುಗಳು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದೋ ಅವರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಚೈನಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಹಬ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು, ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಜ್ಞರುಗಳು ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದನ್ನ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅವರ ವರದಿಯನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಅಲೆನಲ್ಲಿ 40-50 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಜನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಇವರು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಜ್ಞರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬೆಡ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 44 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, 45 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಇರೋವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನರು ಮೊದಲನೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, 7ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು, ಅನುಭವ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 13 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ಇಲ್ದೇನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅದನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೇ 3rd ವೀಕ್ ಅಥವಾ 4th ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇ 3rd ವೀಕ್ ಆರ್ 4th ವೀಕ್ ಅಂತ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ವಿಷಯ ಈ ತರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು 15 ದಿನ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ. 2ನೇ ಡೋಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಜನ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಕಾದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದೆ ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 28 ಜನ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದೇ ದಿನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀನು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ನು, ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಡಿಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ. ನಾನು, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮತ್ತೆ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ, ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ನರೇಂದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದವು. Admittedly, 28 people have died, lost their lives for want of oxygen, for non-availability of oxygen. So, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವರದಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಿಟ್ರಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ವಲಸೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅವರು? ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಡವರು ಬದುಕಲಿ, ಅವ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ದೇನೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು? ತೋರಿಕೆಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬೆಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬೆಡ್ಗಳು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ, ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು. ಅವ್ರ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇವರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇನು ಜನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮರ್ಡರ್. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡದೇನೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜನರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದಿದೆ ಅಂತದ್ದು 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಇವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿದಿನ 1200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, as if that the Supreme Court has no jurisdiction to try all these IPL ಇವೆಲ್ಲ PILಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅನೇಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು PILಗಳ ಮೇಲೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಮಪೇಶಿ it appears there are no governments at all. The governments are dead. State government is dead. Central government is dead. ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ತರಿಸಲಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನ. ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 18ರಿಂದ 44 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 3,26,00,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 3,26,00,000 ಜನ. ಅದರ ಅರ್ಥ 2 ಡೋಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 6.5 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. 6.5 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಕು. ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ. 6.5 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಕು. ಇವರು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಧಾನಗತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕದಾದ್ರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಇನ್ನು 2-3 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಡ್ರೈವ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕೋದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದಿ ಏಜ್. ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಹೋದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. 2 ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರೆಮ್ಡಿಸಿವಿರ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ICU ಬೆಡ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಟಿಲ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.
This government has no moral right to continue in the office. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೀತಿನ ನೋಡಿ ಅವರು ಕಣ್ತೆರೆದು ಜನರ ನೋವು ಜನರ ಸಂಕಟ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರ್ತು ಇವತ್ತು ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಅವರ ತೀರ್ಪುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ತಾವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವರು ಆಳ್ತಾ ವೈಫಲ್ಯ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗದೆ ಜನರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹರ್ತಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಇವತ್ತು ಲಸಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ಫುಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಡೋಸ್ನ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಇಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಡ, ಪೋಲಿಯೋ ತರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮುಖಂಡಗಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಲಿರೋರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾತ್ರ ಲಸಿಕೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ, ರಾಮನಗರ, ಕನಕಪುರ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ 1 ವಾರ 10 ದಿನ 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊಂದಲಗಳ ಗೂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಗೂಡು.